ओशो दा प्रवचन। एक मित्र ने पूछा कि तुहाडा अंतिम उद्देश जां टीचा की है। मैं तो पूछा है कि मेरा की टीचा है। मेरा कोई टीचा नहीं है। किस लई कोई टीचा नहीं है, इनू जरा समझना जरूरी है। जीवन च दो तरह दीयां किरियावां हुंदियां हन। एक किरिया हुंदी है जो वासना तो निकलती है, एक किरिया है जो वासना तो पैदा हुंदी है, उस च टीचा हुंदा है। एक किरिया हुंदी है जो प्रेम तो जां करुणा तो उपजदी है, उस च कोई टीचा नहीं हुंदा। जे किसी मां तो कोई पूछे कि तू अपने बच्चे नूं प्रेम करदी है, इस च की उद्देश है, तां मां की कहेगी? मां कहेगी उद्देश दा कोई पता नहीं, बस असीं प्रेम करदे हां ते प्रेम करना आनंद है। इउं भी नहीं कि अज प्रेम करांगे ते कल आनंद मिलेगा। प्रेम कीता वो आनंद सी। सो एक तां किरिया हुंदी है जो वासना तो उपजदी है। मैं इत्थे बोल रहा, मैं इसलिए बोल सकदा कि इस बोलण नाल मैनूं कुਝ मिलेगा। फिर भावें ਉਹ मिलना रुपए ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, यश ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, आदर ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ। मैं इस कारण करके बोल सकदा कि मैनूं कुਝ मिलेगा, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। मैं सिर्फ इस कारण नाल बोल सकदा कि मैं बिना बोले रह नहीं सकदा। कुछ होया है अंदर ते ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਛਕ ਹੈ। मैं इसलिए बोल सकदा जिवें कि फुੱਲ खिड़ जाते हैं, अपनी गंध सुट देंदे हन, उन्हां तो कोई पुछे उद्देश की है? कोई भी उद्देश नहीं है। वासना तो कुछ किरियावां उपजदियां हन, तद उन्हां च उद्देश हुंदा है। करुणा तो भी कुछ किरियावां उपजदियां हन, तद उन्हां च कोई उद्देश नहीं हुंदा। ते इसलिए वासना तो जो किरियावां उपजदियां हन, उन्हां नाल कर्म बंद हुंदा है। करुणा तो जो किरियावां उपजदियां हन, उन्हां नाल कर्म बंद नहीं हुंदा। जिस किरिया विच उद्देश होएगा उस च बंद होएगा, जिस किरिया च कोई उद्देश नहीं होएगा उस च बंद नहीं होएगा। ये जान के तुसी हैरान होगे कि तुसी बुरा काम बिना उद्देश दे नहीं कर सकते। ये अनोखी गल है। पाप विच हमेशा उद्देश होवेगा, पुण्य च कोई उद्देश नहीं हुंदा। जिस पुण्य विच भी उद्देश होवे वो पाप दा ही रूप है। पाप विच हमेशा उद्देश हुंदा है। बिना उद्देश दे कोई पाप नहीं कर सकदा। उद्देश दे हुंदियां भी करन च मुश्किल पैंदी है। बिना उद्देश दे तां कर ही नहीं सकदा। मैं तुहाडी बिना उद्देश दे हत्या नहीं कर सकदा। क्यों करांगा? पाप बिना उद्देश दे कदे नहीं हो सकदा, क्योंकि पाप करुणा नाल कदे नहीं हो सकदा। पाप हमेशा वासना नाल होएगा। वासना च हमेशा मकसद होएगा, कुछ पाण दी चाहना होएगी। कुछ किरियावां हन जिन्हां च पाउण दी कोई चाहना नहीं हुंदी। महावीर नूं कैवल्य पैदा होया, ਉਹਦੇ बाद ਉਹ 40-45 ਵਰਿਆਂ तक ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਨ। 40-45 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੂਨਿਆ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਰੁਣਾ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ, ਅਤ ਨਿਰਦਈਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ
ਉੱਠੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੂਨਯ ਹਨ, ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਸਨਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂ, ਇਹ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਖਿੱਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਸਨਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਪਾਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਨਾ ਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੋਕਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪੁਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ। ਮੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੇਵਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਭਰ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਅਨੰਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਕਰੁਣਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ, ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਏ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਰੁਣਾ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।